ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම DilshanSoftLab YouTube channel එකට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Libreoffice ගැන. මොකක්ද මේ Libreoffice කියන්නේ? Libreoffice කියන්නේ free and open source office suite එකක්. The Document Foundation එකේ project එකක් විදිහට තමයි මේ Libreoffice කියන එක release වෙන්නේ. මුලින්ම මේ Libreoffice කියන එක තිබ්බේ Star Office කියන නමින්. 2010 දී Open Office කියන organisation එක Star Office මිලදී අරගෙන LibreOffice නමින් එයාලගේ versions විදිහට රිලීස් කරනවා. 2011 ජනවාරි මාසේ 25 වෙනිදා තමයි LibreOffice වල පළවෙනි version එක රිලීස් වෙන්නේ. ඒ 3.3.0 version එක විදිහට. ඒ වගේම මේ වෙද්දි versions කිහිපයක්ම LibreOffice වල නිකුත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට 2019 ජූලි 7 වෙනිදා වෙද්දි අලුත්ම version එක විදිහට 6.3.0 කියන version එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි LibreOffice suite එක හදන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ C++, XML, Java වගේ programming languages. LibreOffice platform කීපයකටම support කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම Linux platform එකට, ඒ වගේම Microsoft Windows, Mac platform එකට වගේම Android platform එකටත් support කරනවා. හැබැයි Android වලදී අපිට පුළුවන් LibreOffice documents බලන්න විතරයි, يعني view කරන්න විතරයි, edit කිරීමක් කරන්න බෑ Android OS එකේදී. ඒ වගේම languages 115කට මේ LibreOffice support කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට languages 115කින් අපේ මේ LibreOffice use කරන්න පුළුවන්. Microsoft Office, Apple iWork, WPS Office වල වගේම LibreOffice වලත් අපිට පුළුවන් letters, posters, presentations, charts, budget reports, databases, spreadsheets වගේ දේවල් create කරගන්න. ඒ වගේම LibreOffice වල භාවිතා වෙන file format එක තමයි open document format කියලා කියන්නේ. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මොකද LibreOffice කියන්නේ open source software එකක්. ඒ නිසා ඒකේ document format එකත් open source වෙනවා. ඒ නිසා තමයි open document format කියන file format එක use කරන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් familiar Microsoft Office වල Word, PowerPoint, Excel, Access කියන application වගේම LibreOffice වලත් Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math වශයෙන් applications කීපයක්ම භාවිතා වෙනවා. එතකොට මේ LibreOffice Writer කියන එක බැලුවොත් එimhe LibreOffice Writer එකෙන් කරන්නේ word processing කරන එක. word processing වලදී අපිට පුළුවන් letters, reports, ඒ වගේම brochures වගේ දේවල් හදාගන්න. එතකොට LibreOffice Writer කියන එක equal වෙන්නේ Microsoft Office වල Word කියන application එකට. ඊට පස්සේ LibreOffice Calc කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් spreadsheets වල වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒක equal වෙන්නේ MS වල Excel වලට. එතකොට ඊළඟ තමයි LibreOffice Impress කියන්නේ. අපි LibreOffice Impress පාවිච්චි කරනවා Microsoft Office PowerPoint වගේම presentations නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම LibreOffice Draw කියන application අපි පාවිච්චි කරන්නේ creative drawings වලට. Microsoft Office package එකේ මේකට අපි භාවිත කරන්නේ Publisher කියන application එක. creative විදිහට posters හදන්න, cards හදන්න වගේ දේවල් වලට අපි මේ draw කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම LibreOffice Base. LibreOffice Base එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ MS Access වල භාවිතා කරනවා වගේම database එක කරන කටයුතු වලට databases හදන්න. එතකොට database handling වල තමයි LibreOffice වල Base කියන application එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම LibreOffice Math. LibreOffice Math කියන application එක පාවිච්චි කරනවා mathematical formulas වලට. mathematical calculations කරන්න, ඒ අදාළ mathematics වලට සම්බන්ධ දේවල් කරන්න තමයි අපි LibreOffice Math කියන application එක භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද LibreOffice download කරගන්නේ කියලා. Google එකට ගිහලා LibreOffice download කියලා type කරලා search කරන්න. එතකොට එනවා search results වල උඩින්ම libreoffice.org website එකේම LibreOffice free office download කියලා link එකක්. ඒ link එකට යන්න. එතකොට එයාලගේ website එකෙන් මේ විදිහට එයාලගේ website එක open වෙනවා. ඒ website එකේ ඔයාලට පෙන්නලා දෙනවා LibreOffice versions ටික. දැනට අලුත්ම version එක විදිහට මෙයාලගේ මේ LibreOffice 6.2.5 දක්වලා දිනවා. ඒ වගේම ඊට කලින් version එක විදිහට LibreOffice 6.1.6 කියන version එක download කරන්න පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගෙන් තවත් පල්ලෙහාට මේ ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ තවත් පරණ versions වෙනත් platforms වලට
ගැලපෙන versions download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන LibreOffice 6.2.5 කියන version එක මම download කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මෙතනදී ඊට පස්සේ තියෙනවා choose your operating system. operating system එක තෝරන්න ඕනේ. මෙතනදී drop down list එකේ තියෙනවා Linux, ඒ වගේම Mac, ඒ වගේම Windows. එතකොට මේ Linux එකෙත් වර්ග කීපයක් දක්වලා තියෙනවා. වර්ග දෙකක් මෙතන. Linux RPM කියලා. මොකද්ද මේ Linux DEB කියන්නේ? Linux DEB කියන්නේ Debian කියන වචනේ. DEB කියන්නේ Debian කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක අදාළ වෙන්නේ වැඩිපුරම ඔයා Ubuntu OS එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් Linux Mint කියන OS එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයා download කරගන්න ඕනේ මේ Linux Debian version එක. මේ version එක develop කරලා තියෙන්නේ BEDIAN BEDIAN කියන කට්ටිය තමයි මේ version එක develop කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ Linux RPM. මොකද මේ Linux RPM කියන්නේ? Linux RPM කියන එක ඔයා use කරන්නේ Fedora හරි එහෙම නැත්නම් CentOS හරි OS එකක් නම් ඔයා download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Linux RPM කියන version එක. මේ version එක develop කරලා තින්නේ Red Hat community එක විසින්. එතකොට මේ RPM කියන එකේ තේරුම තමයි Red Hat Package Management System. එතකොට ඒ අදාළ විදිහට ඔයාගේ system එකට අදාළ විදිහට අදාළ OS එක තෝරලා download කරගන්න. මෙතනදී Windows වල වැඩි කිරීම 86 සහ Windows වල වැඩි කිරීම 86 ඊට පස්සේ 64 කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Windows වල 32 bit version එක නම් Windows 86 කියන OS එකට අදාළ LibreOffice package එකත් එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Windows වල 64 bit version එක නම් මෙන්න මේ Windows 86_64 කියන operating system එක තෝරලා තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මගේ තියෙන Windows 64 bit version එක නිසා මම මේ විදිහට තේරුවා. මේක මේ විදිහට තේරුවොත් එහෙනම් 32 bit වලට වැඩ කරනවා 64 bit වලට වැඩ කරනවා. මේ විදිහට තෝරලා ඉවරලා download කියන button එක අපි download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට torrent මගෙන් download කරගන්න මේ torrent button එක click කරලා torrent හරහා download කරගන්නත් පුළුවන්. මම කෙලින්ම direct download කරන්න යන්නේ නිසා එතනින් මම direct download button එක click කරලා පස්සේ තම සුළු වෙලාවකින් මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මේක download වුනේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන manually download කරගන්න. දැන් download වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න download වුණාට පස්සේ මේ setup එක double click කරලා ඔයාලට පුළුවන් LibreOffice package එක install කරගන්න. අපි බලමු ඊළඟ videos වලින් කොහොමද මේ LibreOffice එක වැඩ කරන්නේ කියලා. LibreOffice Writer, Calc, Impress, Math, Draw, Base වගේ applications ටිකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ videos වලින් බලමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලත් LibreOffice ගැන මොනවද දන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ දේවල් දාන්න. ඒ වගේම තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.